ปนลือเปรอาติดเรียบออสดังกอดบานบันเจปัวกระหอมจะเอาดูดโลหิตกัดตามจนล็อกเมกเชอเตียลทมบังเกิดบานเจสระเมาโอกบรรลายแวงกัดปฏิใดในภูมิเปรกระดามดอสงับสงัดในจงมาคางในภูมิแดโป้เป่งดอยเปรยึกเจอวัดเจ้ามุยแดตรือบานเกบอกบองเจ้าตั้งปีสมัยโบราณเมาโชตระแดดลางดอยเพียบไอเก่าหนึ่งกู้เอาปรือกบาลเจตี้บ่มพดจุนเจียงเปลือวิเฮียแดดเปรสรัมดอยซากาลเวเลียหนึ่งดอมโบลแดดทะลุทะเลบานคลายเจตี้จำรอในสัตว์เรียตรีปนตาเนี่ยพุ่มครุบขณีดึงจบะขนมจัดทามีนเอาไว้มือยางแดดกู้เอาคลาเจียงสัตว์ปรีเตอเตียดแดดกำปงจรกกาวเนื้อขนมตีสการะดอสงัดจรุงนมโนสุกวิบลยูวิจุนไวมาพลีปรำชนำได้มีนเรียงกายมอมมวลหนึ่งสไบค์สัมโบสระแอมตามแบบเนี่ยสลายจมกากำปงดาวตรลบหมกปีรกบรรลายบังกาขนมปรีวิงดอยจมเฮียนดอมเมียนตุ่มหนุกจัดกอดบ้องกระมาจำเกะปอกระหอมจะเอายางซ้ำส่วนหนึ่งเสลียกเข้าเคลยตรำจุงกงได้บังหารปีเพียบระหะระหวนในยุวิจุนได้ทลบฉลองกัดกาเงียทงุนวิบลคือจีมนุษย์มเนกได้มันเงียเจือเลือเรื่องอาถากำบังหรือเรื่องขมอดเปรบิซากได้จ้าขนมภูมิแต้งแต่ยกหมกจุเจกเงียในกรอมแต่เนียเปลี่ยนยบลายจมปูรูปกอดกรุบย่างได้กาดลางในเลือโลกนี้สุดแต่เหมือนแฮดพอลวิเชียศาสตร์หรือกรอนแต่จีกาบ่มเพียนพเนกดอยสาเพียบงงเงิดหนึ่งกาสมัยพระเดชพระดาเนี่ยได้เมียนจัดตนซอยปนอคณะเปลได้กวดกำปวงได้กัดเพลาลมได้หุยได้สทัดเนื้อกบายระบองวดเจ้านุลีดาเนรีไวเขมงได้เมียนรูปสมรสรสอาดหนึ่งเมียนจรดเรียบซาตามแบบเนรีขมายบานรถหมกสเต็กเพลกวดเตียงดังเหิมงอบสเมหนึ่งตักมุกสเลกสลังเนียนเสลียกสมปดบอดปัวกาชูกจีหนึ่งเปียกอ่าวปักซอได้อเลวนิเมียนสนามได้ประลักบันติกบันตูดโดยสาการถดูลแผนกดอทุ่มมูลกลอมระบอเนียงปูเป่งดอยเพียบไพคลาดอย่างคลังหัวหนึ่งแคลงได้ดอสระโลนระบอเนียงยัวตระเตริดเนื้อปีลแดนเนียงเพียเยี่ยมจับโยกดามใดดอรึงมอมระบอวีบลดำใบบังอ่องดำดาระบอกอดวีบลกุมตอนตะหน้าไอช่วยขี้ยงพ่องขี้ยงปึดยี่คลาดนะลีดานิเยแต่งสำเลงยัวดาอึกมันจ้องเจงขี้ยงเติบแต่หรือสำเลงสลายยางกระลวดเช่นปีข้างครอยเพรวิเฮียจ้าเนาะเวียมันแม่เจสำเลงมนุษย์ธรรมดาเทวิบลเวียก็มันแม่เจสำเลงสัตว์ได้เวียเจสำเลงสลายจุ่มอังวอกอได้เจนปิตีเงงึดบ่งพดในวัดเนาะหากโดยเจเมียนนามือเนี่ยกำปงรงตุกเวทนีอย่างทงงเนื้อตีโนอันจังวิปลหย่อนย่ำบันติกดอยมันตวนออกจัดรวยสำลังมือตือกันกำปูลเปรียบวิเฮียจ้าได้สถิตขนมเพียบสระอับในสันทิยกาลลีดาไอ้ประแห่เจลือสำเลงสัตติตุยหรือสำเลงจอลบอกปะนึ่งจันแจงใบบักได้บังกาเจสูคลุยเทดังกลมบารมขนมโลกนี้ขมีนขมอดเปรียไอ้มกใส่เอาเยืองหรือแบบนี้เตเวียมันแม่นจิกาโยลสับหรือจิกาพ่นจระล้อมด้อยสาขชอลบอกลาวเจ้าสำเลงกระอ้วนรวนด้อรึงวามหมวยบ้านบรรลือหลางปีกร้อยดาวโปทมได้เนยกระแบระบองวัดเย่หม่อมสตรีจำนะวัย70 ปีฉน้ำได้เมียนสอกระบายประกาศลาหนึ่งเมียนสนามเฉลียวจรวนเป้งไตมกตามวัยดาวเจงหมกยืดดอยเมียนเชอจรอดกระนงใดกอดเสลียกสารงโซดอย่างสะอาดหนึ่งเพื่อเอาปักปอซอได้บรรเจปีพีบเจเนแทรักษาจุมเนือหนึ่งดึงเรื่องราวกระนงผมบานอย่างฉบับเย่มมสำเลืองมือตัววิบลดอยสายพเนกรานรุมลึกหนึ่งโป้ปิ้งดอยอาดกำบังรูดเงียกตัวมือปราวิเฮียและอเลนี้ไตรบานกรบดันดอบดอยเพียบงงเงิดสงัดจุงขย้าวกู้ไอคลาดวัดเจ้านี้มันแม้นจีกันไลน์แต่เจ้าไออาดหมกดาวเลียงซอยตามจัดจองบานลอยสำเลียงได้ลิดาลือคือจีวิญญาณได้ชอบจุมเปียกหนึ่งเรื่องราวอายุติทอกาลปีอเตตกาลดอยยูลงเวียกำปงรงจำนนามันเนกอ่อยหมกดอสายอาดกำบังดอจูจดได้เรียกตุกกร้อยแปรวิเฮียนุประยัดอ่อยเมนเต้นนะใจประยัดเวียหมกตามดอดแต่
ក្រនតែយាយមុំនេះចប់ខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបខុសធម្មតាមួយបានបកកាត់ញាក់ទាំង3យ៉ាងគំហុកនាំមកនូវក្លិនធូរក្រអូបប្រហារលាយឡំនឹងក្លិនស្អុយឆ្អាបខុសប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យចង់ក្អួតចង្អោភ្លាមនោះសំឡេងស្រែកយំយ៉ាងគ្រលួតលាយឡំនឹងការសើចកកឹកអូយជួយផងជួយយកអាតកំបាំងនេះចេញទៅផងបានបន្លឺឡើងយ៉ាងច្បាស់ចេញពីទីងងឹតនៃខាងក្រោយព្រះវិហារចាស់បង្កឲ្យបរិយាកាសទាំងមូលប្រែជាត្រចក់ដ៏ឆ្អឹងខ្នងវិបុលដែលធ្លាប់តែមិនជឿលើរឿងអរូបិយាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់និងមានរោមព្រងក្រោកឈរជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អាចកំបាំងដ៏ខ្មៅងងឹតនៃវត្តចោលបានចាប់ផ្ដើមលាកត្រដាងជាផ្លូវការហើយនៅចំពោះមុខពួកគេទាំង3នាក់វិបុលខំប្រឹងទប់លំនឹងស្មារតីដែលកំពុងរង្គោះរង្គើជាខ្លាំងខណៈដែលខ្យល់ត្រជាក់បោកបក់មកម្ដងហាក់ដូចជាមានម្រាមដៃដែលមើលមិនឃើញមកអង្អែលកញ្ជឹងករបស់គាត់តើអ្នកណាចេញមកបង្ហាញខ្លួនមកវិបុលស្រែកសួរទៅកាន់ភាពងងឹតសូន្យសុងដែលនៅពីក្រោយព្រះវិហារចាស់បើទោះបីជាបេះដូងរបស់គាត់កំពុងលោតញាប់ដូចជាស្ករបុកក៏ដោយលីដាដែលឈរនៅក្បែរនោះបានស្ទុះមកចាប់ដៃអាវវិបុលយ៉ាងណែនរាងកាយរបស់នាងញ័រទៅត្រើតដូចកូនសត្វត្រូវទឹកភ្លៀងភ្នែកដ៏ធំរបស់នាងសម្លឹងមើលទៅរកគំពូតព្រៃដែលបាំងពីក្រោយជញ្ជាំងព្រះវិហារដោយភាពភ័យខ្លាចបំផុតនាងមិនហ៊ានសំបីតែដកដង្ហើមខ្លាំងខ្លាយក្រែងថាដង្ហើមរបស់នាងនឹងតាក់ទាញអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនគួរឲ្យចង់ជួបឲ្យចូលមកចិត្តពួកគេយាយមុំដកដង្ហើមធំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររត់លើកដៃប្រណម្យដាក់លើដើមទ្រូងហាក់ដូចជាកំពុងសូត្រមន្តការពារខ្លួនពីគ្រោះចង្រៃដែលកំពុងយាយីគាត់មានប្រសាសន៍ដោយសំឡេងសោកតែបង្កប់ដោយភាពទុក្ខស្លុតថាគុំស្រែកអីចៅវាមិនមែនជាមនុស្សទេវាគឺជាកម្មពៀដែលនៅសេសសល់ពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់វត្តនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមិនមែនដោយសារគ្មានអ្នកគោរពបូជាទេប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលឈាមមិនអាចលាងជ្រះបានហើយវិញ្ញាណតែនៅទីនេះមិនទាន់អស់អាឡោះអាល័យនឹងអ្វីមួយយ៉ាងដែលពួកគេបានបាត់បង់សម្ដីរបស់យាយមុំបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសដែលត្រជាក់ស្រាប់កាន់តែអាប់អួរបន្ថែមទៀតរហូតដល់វិបុលមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់អុកស៊ីសែននៅជុំវិញខ្លួនកាន់តែតិចទៅក្លិនស្អុយឆ្អាបដែលលាយលលំនឹងក្លិនធូបកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ពួកគេស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចហាក់ដូចជាមានសាកសពដែលទើបនឹងស្លាប់ថ្មីនៅក្បែរច្រមុះពួកគេអញ្ចឹងវិបុលមិនព្រមឈប់ត្រឹមនេះទេភាពចង់ដឹងចង់ឃើញនិងភាពក្លាហានពីកំណើតបានយកឈ្នះលើភាពភ័យខ្លាចមួយរំពេចគាត់បានដកពេលទូតមួយចេញពីហៅបៅខៅរួចជិតបញ្ចាំងពន្លឺទៅកាន់តំបន់ដែលសំឡេងស្រែកបានបន្លឺឡើងពន្លឺពេលបានចាំងទៅចំដើមពោធិ៍ធំមួយដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំដែលមែកធៀងដ៏ធំរបស់វាដុះគ្រប់ដណ្ដប់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃដំបូលព្រះវិហារដែលបាក់បែកធ្លុះធ្លាយនៅទីនោះពួកគេបានឃើញស្រមៅខ្មៅស្រពេចស្រពិលមួយដែលកំពុងអង្គុយចោងហោងនៅក្បែរជាទីចាស់មួយដែលដុះស្លែពេញមើលចុះយាយបងបុលនឹងជាអ្វីលីដាស្រែកឡើងទាំងក្តីរន្ធត់បំផុតរួចចង្អុលទៅរកស្រមៅនោះដោយដៃញ័រទូទ្រើតនៅពេលដែលពន្លឺពេលរបស់វិបុលរុលទៅមុខកាន់តែច្បាស់ស្រមៅនោះក៏ចាប់ដើមបែកក្បាលយឺតមករកពួកគេវាមិនមែនជាក្បាលមនុស្សធម្មតាទេប៉ុន្តែគឺជាផ្ទៃមុខដែលរលីសរលួយពោពេញដោយឈាមហូរស្រោចចុះមកដល់ស្មាដែលឆ្អឹងលៀនចេញមុខក្រៅភ្នែករបស់វាមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅដូចជាភ្លើងបិសាចដែលកំពុងឆេះកំរោលហើយមាត់របស់វាដែលហែកដល់ត្រចៀកបានបញ្ចេញសំឡេងសើចដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ស្ទើរតែលេចនោមតាមជើងខោដោយមិនដឹងខ្លួនយាយមុំចាប់ស្មារបស់វិពុលយ៉ាងណែនរួចខ្សឹបប្រាប់យ៉ាងប្រញាប់ថយក្រោយមកវិញចៅកុំមើលភ្នែកវាឲ្យសោះអាថរកំបាំងដែលវាចង់ប្រាប់មិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាអាចទទួលយកបានដោយងាយស្រួលឡើយយើងគ្រើត្រឡប់ទៅវិញមុនពេលវានាំយើងចូលទៅក្នុងពិភពរបស់វាប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេអាចថយក្រោយបានតែមួយជំហានស្រមោលនោះក៏បានក្រោកឈរឡើងយ៉ាងយឺតរាងកាយរបស់វាខ្ពស់ខុសពីមនុស្សធម្មតាស្គមក្រញីងហើយដៃរបស់វាដែលវែងស្គមដូចជាមេឃឈើងាប់បានលូកមកជិតមុខរបស់វិពុលយ៉ាងលឿនបំផុតជួយយកវាចេញពីទីនេះផងសំឡេងដដែលនោះបានបន្លឺឡើងម្ដងទៀត
ប៉ុន្តែម្ដងនេះវាកាន់តែជិតនិងកាន់តែច្បាស់ហាក់ដូចជាវាបន្លឺចេញពីក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេផ្ទាល់វាពលមានអារម្មណ៍ថាជើងរបស់គាត់ជាប់នឹងដីដូចជាមានដុំថ្មធ្ងន់ៗមកសង្កត់ពីលើมันអាចគំរើកបានសំបីតែបន្តិចខណៈនោះដែរពន្លឺពិលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមព្រិចយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏រលត់ងងឹតស្លុបតែម្ដងនៅក្នុងភាពងងឹតឈឹងដែលសំបីតែបាត់ដៃខ្លួនឯងក៏មើលមិនឃើញនោះសំឡេងខ្សឹបដ៏ត្រជាក់ស្រេបពីក្រោយខ្នងវិពុលបានបន្លឺឡើងយ៉ាងច្បាស់ថាឯងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបន្តវេនពីយើងដើម្បីដោះស្រាយកម្មពៀននេះឯងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបន្តវេនពីយើងដើម្បីដោះស្រាយកម្មពៀននេះសំឡេងខ្សឹបដ៏ត្រជាក់ស្រេបនោះធ្វើឲ្យរោមជើងរោមដៃរបស់វិបុលក្រោកឈរច្រងាងហាក់ដូចជាមានមួយជុលរាប់ពាន់មកចាក់លើស្បែករបស់គាត់ព្យាយាមងាកក្រោយដើម្បីមើលម្ចាស់សំឡេងប៉ុន្តែរាងកាយទាំងមូលហាក់ដូចជាត្រើមុនអាគមមួយយ៉ាងចងភ្ជាប់នឹងដីយ៉ាងណែននៅក្បែរនោះលីដាបានដួលទៅលើដីដង្ហោះញាប់ស្មើគ្នានាងព្យាយាមស្រែករកជំនួយប៉ុន្តែគ្មានសំឡេងអ្វីចេញពីបំពង់កឡើយក្រៅតែពីដង្ហើមញាប់ស្អេកក្នុងភាពតក់ស្លុតនៅក្នុងភាពងងឹតដែលសូន្យសុងនោះស្រាប់តែមានផ្សែងពណ៌សស្ទើងចាប់ដើមអណ្ដែកចេញពីក្រោយជញ្ជាំងព្រះវិហារចាស់ដែលបាក់បែកផ្សែងនោះប្រមូលផ្ទុំគ្នាជារូបរាងមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលស្លៀកស្បង់ជីវររហែកដាច់ដោយប៉ុន្តែគ្មានផ្ទៃមុខច្បាស់លាស់ឡើយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងវិបុលព្យាយាមប្រមូលកម្លាំងចិត្តដែលនៅសេសសល់ក្នុងចិត្តដ៏ក្លាហានរបស់គាត់ស្រែកសួរដោយសំឡេងញ័រថាតើអ្នកជាអ្នកណាហើយកម្មពៀអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយខ្យល់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យស្លឹកពោតធំនៅក្បែរនោះរំពើខ្លាំងដោយសំឡេងទះដៃអបអរសាទរចំពោះរឿងអាក្រក់អ្វីមួយយ៉ាងសំឡេងសោយបែបស្រគោកស្រទន់ប៉ុន្តែបង្កប់ដោយភាពឈឺចាប់បានបន្លឺឡើងតបវិញយ៉ាងក្រលួយថាយូរណាស់មកហើយទីនេះមិនមែនជាវត្តបោះបង់ចោលដោយគ្មានហេតុផលនោះទេឈាមដែលបានស្រុកលើដីនេះកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានបំពេញនិងវិញ្ញាណដែលមិនអាចទៅចាប់ជាតិបានកំពុងរងចាំអ្នកដែលមានឈាមជ័រត្រឹមត្រូវមកដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញភ្លាមនោះពន្លឺភ្លើងទៀនពណ៌លឿងទុំមួយបានភ្លឺឡើងពីចម្ងាយកាត់ផ្ដាច់ភាពងងឹតដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់វាគឺយីម៉មគាត់ដើរយឺតសំដៅមករកអ្នកទាំងពីរដៃម្ខាងកាន់ចានជើងពៀនដែលមានផ្កាឈូកនិងធូបទៀនដែលកំពុងឆែកសន្ធៅសន្ធៃទឹកមុខរបស់គាត់ស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាហាក់ដូចជាគាត់បានដឹងមុនថាហេតុការណ៍នេះនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដយាយម៉មបានសូត្រមន្តខ្សឹកសឹបតាមក្បួនខ្នាតបុរាណរួចបាចអង្គរសែនទៅលើអាកាសស្រាប់តែសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ដែលសង្កត់លើវិបុលបានរលាយបាត់ទៅវិញភ្លាមធ្វើឲ្យគាត់ដួលខ្ញីខ្ចីទៅលើដីវិបុលដកដង្ហើមធំយកខ្យល់អុកស៊ីសែនរួចប្រញាប់ទៅគ្រាលីដាឲ្យក្រោកឈរឡើងវិញយាយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះឲ្យប្រកាសទៅតើលោកតាដែលគ្មានមុខនោះជានរណាវិបុលសួរដោយភាពភ័យខ្លាចនេះអមនឹងកាយចង់ដឹងខ្លាំងបំផុតយាយម៉មសម្លឹងមើលទៅព្រះវិហារដែលងងឹតឈឹងដោយខ្សែភ្នែកក្រៀមក្រំរួចដោះដង្ហើមធំវិបុលអើយវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទីដែលឯងមានចិត្តចង់មកទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះកាលពី50ឆ្នាំមុនជីតារបស់ឯងគឺជាមេជាងដ៏ចំណានដែលបានសាងសង់ព្រះវិហារនេះឡើងប៉ុន្តែមានរឿងអាថាកំបាំងមួយយ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើខុសឆ្គងបំផុតហើយរឿងនោះបានคล้ายជាដាសាជាប់មកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះលីដាដែលនៅតែញ័រខ្លួនទៅត្រឹកបានសួរដោយសំឡេងខ្សោចុះសំឡេងស្រែកដែលខ្ញុំឮរាល់ថ្ងៃនៅខាងក្រោយព្រះវិហារនោះជាសំឡេងរបស់នរណាយាយម៉មមិនទាន់ឆ្លើយភ្លាមទេគាត់បានដើរសំដៅទៅក្បែរមាត់ទ្វារព្រះវិហាររួចចង្កូនទៅកាន់បន្ទះឈើចាស់មួយដែលធ្លាក់នៅលើដីក្បែររូបចម្លាក់តោសំឡេងស្រែកនោះគឺជាសម្រែកសុំជំនួយពីអ្នកដែលត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាគ្រឹះនៃព្រះវិហារនេះតាមរយៈពិធីបូជាយ៉ាងបុរាណគេចង់ឲ្យយើងរកឃើញធាតុរបស់គេដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីទើបព្រលឹងគេអាចស្មប់សុខបានប៉ុន្តែដើម្បីដឹងពីកន្លែងដែលគេគប់ជាក់លាក់ឯងត្រូវតែចូលទៅខាងក្នុងនោះចូលទៅក្នុងរូងក្រោមដីដែលមិនដែលបានបើកអស់រយៈពេលកន្លះសតវត្សមកហើយវិបុលសម្លឹងមើលទៅក្នុងភាពងងឹតសូន្យសុងនៃព្រះវិហារដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមាត់សត្វចម្លៃដ៏ធំ
ตัวใบจะกวาดทลอบจีมนุษย์มันเชื่อเรื่องอรูปไปอย่างหน้าก็ได้ก็ปันแต่เอาไว้ได้บ้านกาดหลังอำใบเม่งบ้านประโดการกึดระเบาะกอดแต่งสรงกอดมีนอารมณ์ท่ามีนเพียรกิจดอทนทงโงหนึ่งกรุธนักบำพดมวยกำปงดักเลือสมาระบากอดประสันบาเวียจีกรรมปีระเบาะกรัวสาขยมหนึ่งดอกสลายเวียอ้อยบ้านตัวโครงตำไหลหน้าก็ได้วิบลนิยัยโดยการปัจจัยจัดตัวใบจีใดระเบาะกอดเนื้อแต่หยัวติ๊กโดยซาเพียบโรงเรียนหนึ่งไผ่คลายก็ได้ยัยมัมหุดเตียนมวยดำอ้อยเตอวิบลรูดนิยัยแต่งสำเร็งทวนท่าโจจำท่านักน้องนัวแผนกระเบาะแองนังเมินมันเครื่องเอาไว้แต่งออกคราวปีกาวปิดได้แองพิธียิ้มและบังคลองจัดโจดาตามสำเร็งแบดโดงกุมดาตามสำเร็งสไลอ้อยซอกบ่ามันดูชเนเตแองหนึ่งวงเวงมันอาจจริงมาเวงบ้านเลยคณะได้วิปลบอจุมเฮียนดำบงโจลตะขนมเปรวิเฮียได้โปเป็นดาวทุลีได้สรับแต่ทวีเชื้อดอดเงินบานบัดพังปีกรอยขนองระเบิดกอดดอยคลวนไอถืออ้อยกอดดัดเจนปีใหญ่มมหนึ่งลีดาเพลียมพีบงงเงตระเจียกแสบบานกรบดำดอกมาดองเตียดปันแต่มาดองนี้เวียมันแมนเจียเพียบสงบสงัดเตคือเวียเป็นแต่ดอยสำเลงซึบเสียวรอบป่วนได้ฮักดูจีกำปงนิเยเพียษาบาลีโบราณได้กอดมันยนในจุงบำพดในซาลเปรวิเฮียสรับแต่เมียนเป็นลือปอเคียวสงัดมวยบานพลือลางยืดบังหารอ้อยเคยในรูปสำนักแปรปุดได้บักแปรศิซาเทลียเลยได้เฮาในขางกราวเจืองรูปสำนักนุเมียนรุนงงเงดเจรามวยได้กำปงแจะเคลนอโซยหนึ่งจอตระแจะเจนหมกอย่างคลังหากดูเจวีเจเพลวตะกันปิพบมวยเสียงเตียดได้กระเมียงหยานาจองจัวประเตียวิบลโชทลึงเนยจงตัวมุกเพลวตะกันปิพบมวยเสียงเตียดได้ขเมียนหยานาจองจัวประเตียโนดาวอารมณ์ตอบสลุดจีปุ่นเปกขจอลตระเจียเสบได้เบาเบาเจงปีรุนเงิดเจริญกรอมเจืองรูปสำนักแปรพุทธได้บะแปรศิรษาบานเธออารมณ์เจืองรมใดระบักกอดเงือบลางปรือปรวดขณะได้เคลื่อนอาสาวในสอบสกุยระลุยรอบตุสวัตต่อจับดามวีลุกโจกโนจรมกระหดเธอไอกอดจ้องกระอูดจังอเจนมกสมเลงสืบซิวในภาษาบาลีโบราณได้ก้องรมปงเป็งตระเจียกนุมันแม้นเจียสำเลงโสดถั่วดอกสงบสงัดลอยแต่วิหะโดยเจียดองหามสำหรับระบับประลึงได้กำปงตาบจีเยี่ยมหาชมูระบักกอดเอาโจตะกอบขนรันดาวเอาวีจีได้ขมิ้นไงแร่วิบลเจียเยี่ยมดอกเจิงถอยกราวดำใบเก็กเจงปีหมอดรันดาวนุปันตายหะดูเจียมีนกำลังแดกช็อกดอกมหิมามาอย่างเตียงรูปกายระบักกอดเอาจอบถึงเนินนึงก่อนไหลมันอายกำเริกบ้านสมไปแต่มวยมิลลิเมตรบองวีบอลประยัดถอยเจนมาวิ่งสมเลงไสรดอกเผยรนถดระเบาะลีดาบานบรรลือล่างปีกรอยขนองปันแต่เนียงมันอาจรถจูนมาจิตกอดบานเลาปรูเมียนระโลกเทียดอากาศขมายสระอับมาอย่างเรียแรงเพลาเนียงตกดูเจมหาจุนจังอรูปยีลีดาได้จีมนุษย์เมียนอารมณ์รสเซิบหนึ่งเรื่องอรูปยีสรับบานตรำแต่อังกุยจอกกระตุบตระเจียกจังซองคางรุดยมกระสึบกระสวนได้สาแต่สัมเปียดวิญญาณดอดทนทอได้กำปุงสังกอดสังเกินมึกเหลือรูปเนียงระหดดอดทอบดังหามใหญ่มอมได้ด้าวมักตามปีกราวบานเงือบมุกสำเลึงมือปนลือปอเคลสรนัดนุดอยแก้วพเนกดมุดสรวดคอปีธรรมดาได้ระเบาะกอดได้กันดำบองชื่อคล้ำจับดามยื้อติ๊กมันแมนได้สาแต่เพียบภัยคลายในวัยจุราลอยปันแต่คือได้สาแต่การประโมทธรรมพอยเพลาจัดดังไปตุบตนหนึ่งอำนาจยังเงิดได้กำปุงปุกกันจรวนกลมสำเลิงมือตะกลงพเนกเวียอ้อยซอวิบลเบิดพเนกตื้อยายมอมแสรกปรับยางคลังสรอบเปได้รูปสำนักแพรปดแต่บะกระบาลนุจับดาวเมียนเชียมปอขมายเรียวโฮเจนปีกันไลดัดยางสันทึกสันทบเชียมดอกกระนุบ้านสระโจตะกรงรุนเงือดรุยกอบังกาวจีบแซงขมายกระหมึกได้บำใบล้วนเจนจีรูปเรียงอมนุได้เมียนได้แวงของประกระไตปูเวียมีนพเนกกระหอมเช้าด้วยเงือเพลิงนรกหนึ่งมีนกระเจาะได้สวยด้วยกำเบิดได้กำปุ้งเทียเยี่ยมลูกเจนเมากิขนงรุนตำไปจับโอบเชื้อระบวิบุลโจตะขางกราวเพียบคลาฮานระบอยุวชนมาม่วนแต่ทรวบแต่มันเชื่อหรือเรื่องขมอยปรีวิซาดบานโรลีบัดออฟขมิ้นซอตรำมวยประปริกเนกจะโน้มหมกวิ่งเนื้อเพียบตอกสลุดแต่หัวหนึ่งกาสมานกอดดังอย่างชบาทาประเสริฐบากอดถลักโจตะขนงรุนดออาดกำบังหนูกอดหนึ่งขมิ้นไงบานเคยบรรลือไงมาดองเตียดลอย
រំពេចនោះសំឡេងស្រែកដ៏ស្រួយស្រាវដែលពួកគេធ្លាប់ឮចេញពីខាងក្រោយព្រះវិហារក៏បានបន្លឺឡើងម្ដងទៀតយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែម្ដងនេះវាចេញមកពីបាតរន្ធនោះដោយផ្ទាល់តែម្ដងវាគឺជាសំឡេងស្រែករកជំនួយលេីឡំជាមួយសំណត់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់ព្រលឹងដែលមិនបានទៅចាប់ជាតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្រុងសាលព្រះវិហារចាស់នេះកាន់តែត្រជាក់ខ្លាំងឡើងរហូតដល់កក់ជួមក្នុងសរសៃយាយម៉មប្រញាប់ទាញខ្សែធរពណ៌សីលើដែលចងភ្ជាប់នឹងអំបោះចងដៃចេញពីក្នុងអាវប៉ាក់ពណ៌សរបស់គាត់រួចគ្រវែងទៅឲ្យវិបុលយ៉ាងរហ័សចាប់ខ្សែនេះឲ្យជាប់ខ្នួយរួចសូត្រមន្តតាមយីណាក់មូតាសៈភគវតោយាយម៉មចាប់ដើមសូត្រមន្តការពារយ៉ាងញាប់មាត់ខណៈដែលពន្លឺពណ៌មាសខ្សោយបានភាយចេញពីខ្សែធរនោះព្យាយាមរុះច្រានភាពងងឹតចេញពីខ្លួនវិបុលទោះជាយ៉ាងណាកម្លាំងទាញចេញពីរន្ធងងឹតនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតធ្វើឲ្យផ្ទៃដីឥដ្ឋនៅជុំវិញចាប់ដើមប្រេះស្រាំជាបំណែកគួរឲ្យខ្លាចវិពុលមានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់គាត់កំពុងតែលិចចុះទៅក្នុងដីបន្តិចម្ដងខណៈដែលដៃខ្មៅរាប់មិនអស់បានចាប់ទាញជើងរបស់គាត់យ៉ាងណែនមិនព្រមលែងភ្នែកក្រហមមួយគូដែលស្ថិតនៅជ្រៅបំផុតនៃរន្ធនោះបានសម្លឹងមកចំភ្នែកវិពុលដោយកំហឹងដ៏ពុកគិញ្ជ្រោលដែលចង់សងសឹកនឹងអ្វីមួយយ៉ាងដែលបានកើតឡើងតាំងពីអតីតកាលវិពុលព្យាយាមស្រែកហៅឲ្យគេជួយប៉ុន្តែសំឡេងរបស់គាត់ហាក់ដូចជាត្រូវបានលេបបាត់ទៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៃវិញ្ញាណក្នុងខណៈពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែឈានដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលជីវិតរបស់គាត់ស្ថិតនៅលើសរសៃសក់នោះស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់មួយភូងយ៉ាងខ្លាំងចំកណ្ដាលដំបូលព្រះវិហារធ្វើឲ្យធ្នឹមឈើចាស់ដែលពុកភុយបាក់ធ្លាក់ចុះមកចំកណ្ដាលរន្ធងងឹតនោះយ៉ាងពេញទំហឹងនិងបង្កជាផ្សែងហ៊ុយទ្រលោមដែលផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងពិភពទាំងពីរក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះផ្សែងហ៊ុយទ្រលោមដែលផ្ដាច់ទំនាក់ទំនាងរវាងពិភពទាំងពីរក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកនោះបានបន្សល់ទុកតែភាពខ្មៅងងឹតនិងក្លិនឆ្អាបនៃឈើដែលឆេះដោយសាររន្ទះបាញ់យ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យវិពុលដេកស្ដោកស្ដឹងនៅក្បែរមាត់រន្ធដ៏ជ្រៅនោះដង្ហើមរបស់គេដង្ហុកខ្លាំងហាក់ដូចជាទៅតែដណ្ដើមយកជីវិតត្រឡប់មកវិញក្រញ៉ាំដៃនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលត្រជាក់ស្រឹបបំផុតកម្លាំងទាញដ៏មហិមាមុននេះបានរលាយបាត់ទៅវិញក្នុងផ្សែងអប់ប៉ុន្តែភាពត្រជាក់នៅត្រង់កជើងដែលត្រីប្រលឹងខ្មោចចាប់ទាញនោះនៅតែដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់គេមិនបាត់ឡើយឈាមស្រស់បានហូរចេញពីរបួសដែលត្រូវឈើបោកត្រូវប៉ុន្តែវិពុលមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឡើយព្រោះភាពភ័យរន្ធត់បានគ្របដណ្ដប់លើវិញ្ញាណរបស់គេបាត់ទៅហើយក្នុងភាពចលាចលនោះសំឡេងជើងមនុស្សរត់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារយ៉ាងញាប់ស្មេហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់បានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទីនេះបងវិពុលបងនៅឯណាបងវិពុលសំឡេងស្រែកហៅដោយភាពភ័យខ្លាចបំផុតរបស់លីដាបានបន្លឺឡើងកាត់ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃយប់ដ៏អាថាកំបាំងនាងបានរត់មកដល់ខាងក្នុងព្រះវិហារទាំងសម្លៀកបំពាក់ទៅទឹកជោកដោយសារទឹកភ្លៀងដែលកំពុងបង្អូរមកយ៉ាងខ្លាំងពីខាងក្រៅនៅពីក្រោយនាងគឺយាយមុំដែលដើរចូលមកដោយរឹកពីស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែក្រសែភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយភាពបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបំផុតយាយមុំបានលើកចង្កៀងប្រេងកាតចាស់មួយឡើងដើម្បីបំភ្លឺឲ្យឃើញរាងកាយវិពុលដែលដេកនៅក្បែរគំនរឈើបាក់បែកដ៏រញ៉េរញ៉ៃព្រះអើយបងវិពុលតើបងកើតអ្វីដែរឬទេលីដាស្ទុះទៅអោបនិងជួយលើកវិពុលឲ្យក្រោកអង្គុយទាំងទឹកភ្លៀងហួររហាមស្រួយពេញផ្ទៃមុខវិពុលមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីចេញឡើយគេគ្រាន់តែប្រោមរៀមដៃញញចង្អុលទៅរន្ធងងឹតដែលទើបតែត្រីធ្នឹមឈើបាក់សង្កត់ពីលើនោះយ៉ាងទាន់ហន់យាយម៉មដើរទៅជិតមាត់រន្ធនោះរួចដកធូប3សរសៃមកអុជដោយប្រើកម្លាំងចិត្តនិងអាគមយ៉ាងមាំទាំគាត់សម្លឹងមើលទៅក្នុងជម្រៅដ៏ងងឹតដែលធំក្លិនស្អុយរលួយនោះរួចមានប្រសាសន៍ដោយសំឡេងញ័រថាវាកាន់តែកាចសាហាវជាងមុនទៅទៀត
វត្តនេះកម្មពីនេះមិនតាន់ចប់ទេវិបុលអើយ កំហឹងដែលកប់ទុកជាច្រើនទសវត្សរ៍តមកនេះកំពុងតែរងចាំការផ្ទុះឡើងតាមរយៈវត្តចោលមួយនេះវិបុលព្យាយាមដកដង្ហើមវែងរួចសួរដោយសំឡេងខ្សោដែលស្ទើរតែស្ដាប់មិនឮថាយាយតើវាជាអ្វីហេតុអ្វីបានជាវាព្យាយាមទាញខ្ញុំទៅខាងក្រោមយាយមុំមិនទាន់ឆ្លើយភ្លាមទេគាត់បានយកក្រមារបស់វិបុលមកចងរបួសឲ្យដើម្បីខាត់ឈាមរួចងាកទៅសម្លឹងមើលទៅក្រោយព្រះវិហារដែលជាកន្លែងសំឡេងស្រែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចតែងតែបន្លឺឡើងនៅរៀងរាល់ពេលប្រលប់វាមិនមែនចង់បានតែជីវិតឯងទេតែវាចង់ឲ្យអ្នកភូមិយើងដឹងពីការពិតដែលត្រូវបានគេលាក់ទុកនៅក្រោមដីនៃព្រះវិហារនេះម្ចាស់សំឡេងស្រែកនោះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតនៅក្នុងសម័យមុនហើយព្រលឹងរបស់នាងត្រូវបានគេសង្កត់ទុកមិនឲ្យទៅចាប់ជាតិឡើយខណៈពេលដែលយាយមុំកំពុងរៀបរាប់ស្រាប់តែខ្យល់គំហុកមួយបានបោកមកយ៉ាងខ្លាំងតាមទ្វារព្រះវិហារធ្វើឲ្យចង្គៀងប្រេងកាតរបស់គាត់រលត់ងងឹតឈឹងភ្លាមភាពងងឹតដ៏ក្រាស់ឃ្មឹកបានចូលមកគ្រប់ដណ្ដប់ម្ដងទៀតស្រាប់តែនៅពីខាងក្រៅខ្នងពួកគេទាំង3នាក់សំឡេងស្រែកយំយ៉ាងឈឺចាប់ដែលលីដាធ្លាប់ឮបានបន្លឺឡើងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះវាជិតបំផុតហាក់ដូចជានៅគៀកនឹងត្រចៀករបស់ពួកគេតែម្ដងវាជាសំឡេងស្រែកដែលផ្ទុកទៅដោយភាពមួម៉មនិងការសងសឹកដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមកហើយវាមកដល់ហើយយាយមុំខ្សឹបប្រាប់ទាំងក្តាប់ខ្សែករបស់គាត់ណែនដើម្បីការពារខ្លួនពីវិញ្ញាណអាក្រក់វិបុលព្យាយាមក្រោកឈរទាំងត្រហេបត្រហប់ទោះបីជាជើងរបស់គេនៅញ័រញាក់ដោយសារភាពត្រជាក់នៃវិញ្ញាណអរូបយៈក៏ដោយនៅក្នុងភាពងងឹតនោះគេបានឃើញភ្នែកពណ៌ក្រហមឆេះមួយគូសម្លឹងមើលមកពួកគេពីក្នុងស្រមោលខ្មៅនៅជ្រុងព្រះវិហារចេះវាមិនមែនជារូបរាងមនុស្សធម្មតាទេប៉ុន្តែជាដុំខ្មៅដ៏ធំមួយដែលមានសក់វែងអន្លាយអូបដីនិងកំពុងលូនចេញមកពីក្រោមដីយ៉ាងយឺតលីដាភ័យខ្លាំងរហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់វិបុលខណៈដែលយាយមុំចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តការពារយ៉ាងញាប់មាត់សំឡេងស្រែកនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យកញ្ចក់បង្អួរព្រះវិហារដែលនៅសេសសល់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ពេញដីវិបុលដឹងយ៉ាងច្បាស់ការតស៊ូជាមួយវិញ្ញាណអសុរកាយនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះហើយអត្ថាកំបាំងដែលយាយមុំលាក់ទុកគឺជាសរតែមួយគត់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតពួកគេទាំងអស់គ្នាចេញពីទីនេះគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថារាល់ពេលដែលសំឡេងស្រែកបន្លឺឡើងដីនៅក្រោមជើងរបស់គេកំពុងតែរញ្ជួយនិងព្យាយាមលេបត្របាក់ពួកគេទៅក្នុងអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតដែលគ្មាននរណាដឹងដីនៅក្រោមជើងរបស់គេកំពុងតែរញ្ជួយនិងព្យាយាមលេបត្របាក់ពួកគេទៅក្នុងអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតដែលគ្មាននរណាដឹងវិបុលខំប្រឹងទប់លំនឹងខ្លួនឯងនិងក្រសោបស្មាលីដាដែលទើបតែដឹងខ្លួនឡើងទាំងភ័យស្លន់ស្លោឲ្យកាន់តែគៀកនឹងទ្រូងរបស់គេកុំភ័យអីលីដាខ្ញុំនៅទីនេះទោះមានរឿងអីក៏ខ្ញុំមិនទៅចោលនាងដែរវិបុលស្រែកប្រាប់នាងក្នុងសំឡេងរំពងកណ្ដាលសំឡេងស្រែកដ៏ក្រហមដែលចេញពីខាងក្រោយព្រះវិហារចាស់យាយមុំដែលធ្លាប់តែមានភាពរឹងមាំពេលនេះចាប់ដើមមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងដូចក្រដាសស្នាមជ្រាវជ្រួញលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់កាន់តែជ្រៅទៅនៅពេលគាត់សម្លឹងមើលទៅស្រមោលខ្មៅងងឹតដែលកំពុងផុសចេញពីស្នាមព្រះនីអ៊ីតការ៉ូក្នុងព្រះវិហារដែលហាក់ដូចជាផ្សែងខ្មៅចេញពីនរកដ៏សែនជ្រៅយាយតើមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យប្រកាសហេតុអ្វីបានជាវត្តនេះคล้ายជាទីបណ្ដាសាបែបនេះវិបុលសួរដោយសំឡេងទទួតខ្លាំងខណៈដែលកំតិចកំបៅនិងធូលីពីដំបូលចាប់ដើមធ្លាក់ចុះមកជាបន្តបន្ទាប់យាយមុំដកដង្ហើមធំដៃរបស់គាត់ញ័រទៅត្រើតកាន់ខ្សែមុនការពារយ៉ាងណែនដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងរូបយាយដែលមើលមិនឃើញវាគឺជាកម្មពៀវិបុលអើយកាលពី50ឆ្នាំមុន
ទីនេះមិនមែនជាវត្តចោលនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សនិងការក្បត់សញ្ញាជាមួយវិញ្ញាណអ្នកថែរក្សាដីទើបធ្វើឲ្យទីនេះคล้ายជាកន្លែងគប់សាកសពដែលគ្មានភ្នួរត្រឹមត្រូវយាយមុំឈប់បន្តិចរួចចង្អុលទៅកាន់ខាងក្រោយព្រះវិហារដែលជាប្រភពនៃសំឡេងស្រែកដ៏រន្ធត់អាក្រក់បំផុតនៅក្រោមដីខាងក្រោយនោះមានរណ្ដៅមួយដែលគេធ្លាប់ប្រើដើម្បីធ្វើពិធីបូជាឈាមដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិបុរាណស្រីមៀកគឺជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលគេបានគប់ទាំងរស់ក្នុងរណ្ដៅនោះលីដាដែលឮរឿងរ៉ាវដ៏ព្រឺព្រួចនេះក៏ស្រែកឡើងទាំងទឹកភ្នែកហូរជោកថ្ពាល់ដោយភាពអាណិតអាសូរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅជិតយើងណាស់គាត់កំពុងយំគាត់ចង់បានសេរីភាពពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់នេះភ្លាមនោះខ្យល់ត្រជាក់ស្រែបម្យ៉ាងបានបកកាត់ពួកគេទាំង3នាក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យភ្លើងទៀនដែលនៅសេសសល់រលត់អស់ងងឹតសូនសុងក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកក្នុងភាពងងឹតស្លុបនោះវិបុលបានឃើញពន្លឺពណ៌ខៀវស្រងាត់ម្យ៉ាងផុសចេញពីផ្ទៃដីវាជារូបរាងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសក់វែងអន្លាយដល់ដីស្លៀកពាក់រហែករហិននិងមានឈាមខ្មៅហូរចេញពីភ្នែកទាំងពីរគួរឲ្យរន្ធត់នាងមិនមានគ្រាន់តែជាខ្មៅធម្មតាទេប៉ុន្តែគឺជាវិញ្ញាណកាយសាហាវដែលផ្ទុកទៅដល់គំនុំសងសឹកអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយយាយតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ឈប់រឿងនេះឲ្យចប់ត្រឹមនេះវិបុលសួរទាំងក្តាប់ដាវឈើដែលយាយមុំបានប្រគល់ឲ្យកាលពីប្រលប់យ៉ាងណែនក្មុំដៃដែលបែកញើសយាយមុំងើបឈរឡើងយ៉ាងពិបាករួចមានប្រសាសន៍ដោយសំឡេងធ្ងន់ដែលពោរពេញដោយការសោកស្ដាយថាមានតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវស្វែងរកកងមាសដែលគេបានលួចចេញពីដៃរបស់នាងយកមកដាក់នៅរូបសំណាក់ព្រះអង្គវិញកងមាសនោះស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅខ្មៅងងឹតនៅខាងក្រៅព្រះវិហារដែលជាកន្លែងដែលសំឡេងស្រែកដ៏រន្ធត់នោះចេញមកវិបុលសម្លឹងមើលទៅតាមទ្វារក្រៅដែលកំពុងបើកចង្ហរទៅតឹងភាពងងឹតនៅខាងក្រៅនោះហាក់ដូចជាមាត់របស់សត្វសាហាវដ៏ធំមហីមួយដែលកំពុងរងចាំលេបដល់បាក់ជីវិតពួកគេទាំងអស់គ្នាក្នុងពើតែមួយសំឡេងស្រែកចុងក្រោយបន្លឺឡើងខ្លាំងជាងមុនរាប់ដងរហូតដល់ធ្វើឲ្យត្រចៀករបស់ពួកគេទាំង3មានអារម្មណ៍ថាហឹងនិងហូរឈាមតិចដីដែលរញ្ជួយបានចាប់ដើមស្រុតចុះយ៉ាងលឿនបង្កើតជាមាត់រណ្ដៅធំមួយនៅចំកណ្ដាលព្រះវិហារចាស់វិបុលដឹងថាគេគ្មានពេលយូរទៀតទេបើមិនទៅឥឡូវនេះទេពួកគេអស់គ្នានឹងត្រូវកប់ក្នុងវត្តចោលនេះជារៀងរហូតមិនខានគេងាកមកមើលលីដានិងយាយមុំរួចសម្រេចចិត្តបោះជំហានទៅរកភាពងងឹតនៃរណ្ដៅនោះទោះបីជាក្នុងចិត្តពោពេញដោយភាពទុក្ខស្លុតបំផុតក៏ដោយគ្រប់ជំហានដែលគេដើរទៅមុខគេមានអារម្មណ៍ថាមានដៃខ្មៅរាប់ពាន់កំពុងព្យាយាមចាប់ជើងរបស់គេទាញចុះទៅក្នុងដីខណៈដែលស្រមោលរបស់ស្រីមៀកសោចកកាយពេញទីធ្លាវត្តវិបុលក្តាប់ដង្ហើមខំប្រឹងតស៊ូនឹងកម្លាំងអរូបយាដែលកំពុងញ៉ាំញីផ្លូវចិត្តគេដឹងថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការតស៊ូដើម្បីជីវិតនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការតស៊ូដើម្បីលុបលាងភាពអយុត្តិធម៌ដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលដ៏ជូរចត់បំផុតរាល់ដង្ហើមចិញ្ចោរបស់គេគឺពោពេញដោយក្លិនអុបបុរាណដែលលេឡំនឹងក្លិនឆាអាបនៃឈាមដែលហូរចេញពីស្នាមប្រេះនៃផ្ទៃដីវិញ្ញាណរបស់ស្រីមាសកាន់តែខិតមកជិតខណៈដែលនាងចាប់ផ្ដើមខ្សឹបដាក់ត្រចៀករបស់វិបុលដោយសំឡេងដ៏គ្រលួសត្រចៀកស្រែបថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចិនពិធីនេះបានឡើយបើខ្ញុំមិនទាន់បានរបស់ដែលជារបស់ខ្ញុំមកវិញវិបុលមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកពេញរាងកាយប៉ុន្តែគេមិនព្រមចុះចាញ់ឡើយព្រោះជោគវាសនារបស់លីដានិងយាយមុំគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គេតែម្នាក់គត់នៅពេលនេះគេដើរចូលទៅក្នុងរណ្ដៅងងឹតនោះបាត់ស្រមោលដោយគ្មានភាពញៀករេឡើយនៅខាងក្នុងរណ្ដៅដ៏ជ្រៅដែលវិបុលបានសម្រេចចិត្តឈានជើងចូលទៅនោះភាពងងឹតសូនសុងហាក់ដូចជាកំពុងលេបត្របាក់រូបរាងរបស់គេឲ្យបាត់ពីពិភពខាងលើជាស្ថាពរវិបុលមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់អាកាសនៅទីនោះកាន់តែថប់ដង្ហើមទៅខណៈដែលក្លិនអបបុរាណកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យគេវិលមុខស្ទើរតែដួលសន្លប់ក្រមាដែលចងនៅចង្កេះរបស់គេបានសើមជោកដោយញើសត្រជាក់ទ
ទោះបីជាសីតុណ្ហភាពក្នុងរណ្ដៅនេះត្រជាក់ស្រេបដោយទឹកកកក៏ដោយពន្លឺពិលខ្សោយរបស់គេបានចាំងទៅប៉ះនឹងសំណង់ថ្មបុរាណមួយដែលបង្កប់នៅក្រោមគ្រឹះព្រះវិហារចាស់រាប់សតវត្សមកហើយវាជាបន្ទប់សម្ងាត់ក្រោមដីដែលមានក្បាច់ចម្លាក់ទេវរូបអប្សរាដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅតាមជញ្ជាំងដែលហាក់ដូចជាកំពុងស្រក់ទឹកភ្នែកជាឈាមមកលើដីនៅចំកណ្ដាលបន្ទប់នោះគេបានឃើញលីដាកំពុងអង្គុយផ្អែកខ្នងទៅនឹងសសរថ្មមួយដែលពោពេញដោយស្លែភ្នែករបស់នាងបើកធំតែគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងនោះឡើយហាក់ដូចជាព្រលឹងរបស់នាងត្រូវបានវិញ្ញាណខ្មោចឆោកយកទៅបាត់យ៉ាងដូច្នោះលីដាភ្ញាក់ឡើងនេះគឺខ្ញុំវិបុលស្រែកហៅនាងទាំងក្តុកក្តួលរួចស្ទុះទៅរកនាងយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែភ្លាមនោះខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបមួយបានបក់មកកាត់មុខគេយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យគេដួលផ្ងាក្រោយទៅលើដីដង្ហក់ស្រមោលរបស់ស្រីមាសបានលិចចេញមកចំពីមុខគេភ្លាមនាងមិនមែនមានរូបរាងជាមនុស្សស្រីស្អាតដួតដែលគេធ្លាប់ឃើញនឹងយល់សពទៀតឡើយប៉ុន្តែជាខ្មោចដែលមានសាច់រលួយពាក់កណ្ដាលផ្ទៃមុខមានដង្កៅវ៉ាពេញនិងមានសក់វែងអនឡាយអូសដល់ដីនាងសម្លឹងមកវិបុលដោយកំហឹងក្រាវគ្រួតដែលឆេះឆួលដោយភ្នប់ភ្លើងរួចជើងអុលទៅកាន់ប្រអប់ឈើខ្មៅមួយដែលមានឆ្លាក់រូបនាគនិងផ្កាឈូកដែលដាក់នៅក្បែរជើងរបស់លីដារបស់នោះជារបស់អញគ្មាននរណាមានសិទ្ធិប៉ះពាល់វាឡើយសំឡេងរបស់នាងបន្លឺឡើងក្រហិមដូចជាសំឡេងថ្មប៉ះគ្នាដែលចេញពីក្នុងដីដ៏ជ្រៅពួកបុព្វបុរសឯងបានសម្លាប់អញយ៉ាងរង្កាំដើម្បីយកអញធ្វើជាអ្នកយាមកំណប់នៅទីនេះពួកគេបានក្បត់ពីសន្យាហើយទុកឲ្យអញស្លាប់យ៉ាងវេទនាក្នុងរណ្ដៅដ៏ងងឹតនេះអស់កាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយវិបុលចាប់ផ្ដើមយល់ពីសាច់រឿងដ៏ជូរចត់និងអាចកំបាំងដែលលាក់កំបាំងមុខជាច្រើនចំនួនក្នុងភូមិរបស់គេយាយមុំធ្លាប់ប្រាប់គេថាវត្តនេះមានរឿងសម្ងាត់ដែលគ្រូសាគាត់ត្រូវថែរក្សាការពារប៉ុន្តែគាត់មិនដែលហើបមាត់ប្រាប់ថាវាជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឡើយប្រអប់ឈើនោះប្រហែលជាមានផ្ទុកនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬគេដំណែលដែលធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់ស្រីមាសមិនអាចទៅចាប់ជាតិបានហើយត្រូវវិលវល់យាមកាមទីនេះទាំងសេចក្តីចង់អាឃាតវិបុលព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍ដែលកំពុងភ័យខ្លាចដល់កម្រិតរួចនិយាយទៅកាន់វិញ្ញាណនោះដោយសំឡេងមើងម៉ាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំយករបស់នេះទៅឲ្យអ្នកវិញហើយធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យអ្នកតើអ្នកនឹងព្រមដោះលែងលីដានិងយាយម៉មែនទេស្រីមាសសើចយ៉ាងក្រលួចគួរឲ្យរន្ធត់រួចឆ្លើយតបវិញថាឯងគ្មានសិទ្ធិមកតថ្លៃជាមួយអញទេអ្វីដែលអញចង់បានបំផុតនៅពេលនេះមិនមែនមានតែប្រអប់នេះទេប៉ុន្តែគឺជីវិតអ្នកដែលបន្តពូតពងពីពួកឃាតករដែលបានធ្វើបាបអញយ៉ាងសាហាវឃោឃៅសម្ដីរបស់នាងធ្វើឲ្យវិបុលស្រឡាំងកាំងនិងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងព្រោះយាយមុំគឺជាអ្នកបន្តពូតពងផ្ទាល់ពីគ្រួសារនោះហើយលីដាក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះដែរគេដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាគេមិនធ្វើអ្វីមួយនៅពេលនេះទេលីដានឹងត្រូវក្លាយជាជនរងគ្រោះជំនួសកំហុសពីអតីតកាលដែលនាងមិនបានដឹងខ្លួនតទៅសោះក្នុងខណៈនោះវិបុលបានក្រឡេកឃើញស្នាមសាក់លើខ្នងដៃរបស់លីដាដែលចាប់ផ្ដើមជះពន្លឺពណ៌ខៀវខ្សោយចេញមកវាគឺជាមុនអាគមការពារដែលយាយមុំបានសាក់ឲ្យនាងតាំងពីកាលពីនាងនៅក្មេងដើម្បីការពារព្រលឹងវិបុលដឹងថាគេត្រូវតែប្រើប្រាស់ជំនឿនិងភាពក្លាហានរបស់គេដើម្បីបំបែកក្រណាំងខ្មោចដ៏កំណាចនេះគេចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តការពារដែលយាយមុំធ្វើបង្រៀនគេដោយមិនដឹងខ្លួនខណៈតែដៃម៉ាមួនរបស់គេលោកទៅចាប់ប្រអប់ឈើនោះយ៉ាងណានទោះបីជាមានកម្លាំងអរូបិយៈដ៏ខ្លាំងក្លាព្យាយាមរុញច្រានគេចេញយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លាមនោះផ្ទៃដីជុំវិញចាប់ដើមរុញជួយយ៉ាងខ្លាំងដូចជាមានការផ្ទុះរុញជួយពីខាងក្នុងផែនដីធូលីដីនិងកំទេចថ្មបុរាណបានធ្លាក់ចុះមកពីលើដំបូលបន្ទប់សម្ងាត់នោះយ៉ាងគំហុកគួរអោខ្លាចស្រីមាសស្រែកជេរប្រតិចយ៉ាងខ្លាំងដោយសំឡេងឈឺចាប់ខណៈដែលរាងកាយខ្មោចរបស់នាងចាប់ដើមរលាយបន្តិចម្ដងនៅចំពោះមុខពន្លឺចម្លែកដែលចេញពីប្រអប់ដែលវិបុលកំពុងកាន់ប៉ុន្តែមុនពេលដែលនាងរលាយបាត់ទៅក្នុងផ្សែងអបពណ៌ខ្មៅនាងបានលូកដៃដែលសតែឆ្អឹងមកចាប់ករបស់វិបុលយ៉ាងណានរួចខ្សឹបដាក់ត្រចៀកគេដោយសំឡេងត្រជាក់ស្រែបថាឯងគិតថាវាចប់ងាយបែបនេះមែនទេនេះ
គ្រាន់តែជាការចាប់ដើមនៃបណ្ដាសាឈីមដែលគ្មានថ្ងៃសាបសូន្យប៉ុណ្ណោះវិបុលមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់គេជិតដាច់ទៅហើយភ្នែករបស់គេចាប់ដើមងងឹតស្លុបប៉ុន្តែគេនៅតែខំប្រាំងប្រាវកម្លាំងចុងក្រោយរុនរាងកាយលីដាឲ្យចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់សំឡេងគ្រោះហ៊ីងនៃដីរក់ឬបានលុបបាត់នៅរាល់សំឡេងស្រែកទាំងឡាយហើយភាពងងឹតកាន់តែជ្រៅទៅបានត្របាក់យកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះបាត់ស្រុមោលតែម្ដងភាពងងឹតដែលបានត្របាក់យកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះហាក់ដូចជាមានជីវិតនិងកំពុងលេបត្របាក់វិបុលទៅក្នុងអវ័យជ័យដែលគ្មានទីបញ្ចប់ក្នុងសភាពពាក់កណ្ដាលស្លាប់ពាក់កណ្ដាលរស់វិបុលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងអណ្ដែតក្នុងលំហាអាកាសដ៏ត្រជាក់ស្រេបខណៈដែលពាក្យសម្ដីអំពីបណ្ដាសាឈីមនៅតែបន្លឺឡើងក្នុងត្រចៀករបស់គេឥតឈប់ឈររំពេចនោះពន្លឺពណ៌មាសស្រទន់មួយបានជះមកលើផ្ទៃមុខរបស់គេធ្វើឲ្យគេចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឡើងវិញបន្តិចម្ដងជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដែលរាវដាលពាសពេញបំពង់កនៅពេលដែលវិបុលបើកភ្នែកឡើងគេឃើញខ្លួនឯងដេកនៅលើដីដែលពោពេញដោយស្លឹកឈើស្ងួតនៅក្បែរខឿនព្រះវិហារដែលបាក់បែកលីដាអង្គុយនៅក្បែរគេទាំងទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់រាងកាយនាងញាប់ញ័រដោយកូនបាក់សីត្រូវទឹកភ្លៀងនៅពីមុខពួកគេយាយមុំកំពុងកាន់ធូបមួយបាច់យ៉ាងធំដែលកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅនិងសូត្រមុនក្នុងសំឡេងទៀបយ៉ាងមើងម៉ាត់ផ្សែងធូបពណ៌សបានរសាត់អណ្ដែតជុំវិញពួកគេបង្កើតជាខែលការពារមួយពីផ្សែងខ្មៅអាប់អួរដែលនៅតែព្យាយាមវេលុកពីក្រោយព្រៃក្រាស់វិបុលបងដឹងខ្លួនហើយលីដាស្រែកដោយក្តីត្រេកអររួចក៏ស្ទុះមុខគ្រាគេឲ្យអង្គុយឡើងវិបុលព្យាយាមនិយាយប៉ុន្តែបំពង់ករបស់គេស្ងួតហែងហើយមានស្នាមឈាមខ្មៅរៀងរាមដៃដិតជាប់នឹងស្បែកយ៉ាងច្បាស់ដូចគេយកដៃក្តៅមកសង្កត់យាយមុំងាកមកមើលពួកគេទាំងទឹកមុខតឹងតែងភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគាត់បានពោលថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះកូនអើយវិញ្ញាណដែលនៅទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្មោចធម្មតានោះទេប៉ុន្តែជាអ្នកថែរក្សាអថាកំបាំងឈាមដែលត្រូវបានគេគប់ទុកជិត100ឆ្នាំមកហើយការដែលវិបុលបានប៉ះពាល់ដល់ខឿនព្រះវិហារចាស់នេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាសានោះផ្ទុះឡើងវិញយ៉ាងសាហាវបំផុតវិបុលព្យាយាមសម្រួលដង្ហើមហើយសួរដោយសំឡេងស្អកថាតើវីចង់បានអ្វីពីយើងទៅយាយហេតុអ្វីបានជាវីចង់សម្លាប់ខ្ញុំយាយមុំដកដង្ហើមធំរួចចង្អុលទៅកាន់រុនដីដែលទៅតែរុះរើកាលពីមុននេះបន្តិចវាមិនមែនចង់សម្លាប់ឯងភ្លាមទេវិបុលវាចង់បានឈាមដេញអ្នកដែលហ៊ានមកបំពានលើទីសក្ការៈដែលត្រូវបានគេបោះបង់កាលពីមុនវត្តនេះមិនមែនជាវត្តចោលឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវបានបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីមានការក្បត់និងការបង្ហូរឈាមគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះឯងវិញ្ញាណស្រីម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេបូជាដើម្បីការពារសម្បត្តិវត្តហើយនាងនឹងមិនឈប់ឡើយរហូតដល់នាងបានរកឃើញអ្នកដែលត្រូវមកបន្តតំណែងការពារបណ្ដាសានេះជំនួសនាងពេលនេះប្រលឹងរបស់ឯងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាសានេះហើយប្រសិនបើយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់វាបានទេឯងនឹងក្លាយជាអ្នកយាមកាមទីនេះជំនួសនាងក្នុងភាពងងឹតជារៀងរហូតលីដាដែលស្ដាប់ទាំងភ័យខ្លាចបានអោបដៃវិបុលយ៉ាងណែនចុះយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទុយីយើងមិនអាចទុកឲ្យវិបុលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទេត្រូវតែមានវិធីជួយគាត់យាយមុំងើបឈររួចសម្លឹងទៅកាន់ភាពងងឹតនៃព្រៃក្រោយព្រះវិហារដែលកំពុងតែមានសំឡេងស្រែកធ្ងន់តិចបន្លឺឡើងវិញមានផ្លូវតែមួយគត់គឺត្រូវស្វែងរកកាក់ប្រាក់បុរាណចំនួន9ដែលត្រូវបានគេលាក់ទុកក្នុងទីតាំងផ្សេងគ្នានៃវត្តនេះដើម្បីធ្វើពិធីដោះលែងវិញ្ញាណនោះឲ្យទៅចាប់ជាតិប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះពេលនេះបណ្ដាសាឈាមបានជ្រាបចូលក្នុងឈួនរបស់វិពុលហើយបើសិនជាយើងរកមិនឃើញមុនពេលព្រះអាទិត្យរះទេវិពុលនឹងបាត់បង់ស្មារតីហើយក្លាយជាចំណែកមួយនៃវត្តចោលនេះជារៀងរហូតកាក់ទាំងនោះមិនមែនស្រួលរកឡើយព្រោះវាត្រូវបានការពារដោយព្រលឹងអ្នកដែលធ្លាប់ស្លាប់នៅទីនេះរករយណាស់
ខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបបានបក់មកម្ដងទៀតនាំមកនូវក្លិនស្អុយរលួយនៃសាកសពដែលធ្វើឲ្យពួកគេចង់ក្អួតវិបុលដឹងថាគេគ្មានពេលច្រើនសម្រាប់សម្រាកឬភ័យខ្លាចឡើយទោះបីជារាងកាយនៅមានការឈឺចាប់ខ្លាំងនិងមានអារម្មណ៍ថាដូចមានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងជញ្ជប់យកកម្លាំងរបស់គេចេញពីក្នុងខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីជីវិតនិងដើម្បីការពារលីដាដែលកំពុងភ័យខ្លាចគេត្រូវតែក្រោកឈរប្រឈមមុខនឹងភាពភ័យខ្លាចដែលកំពុងរង់ចាំនៅខាងមុខនៅក្នុងភាពងងឹតនោះភ្នែកពណ៌ក្រហមឆ្អៅមួយគូបានលេចឡើងម្ដងទៀតពីក្រោយដើមជ្រៃធំរង់ចាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយក្តីស្រេកឃ្លាននិងចំអកឲ្យវាសនាដ៏ជូរចត់របស់ពួកគេវិបុលចាប់ដំបងឈើមួយយ៉ាងណែនរួចដើរសម្ដៅទៅរកទិសដៅនៃសំឡេងស្រែកធ្ងន់នោះជាមួយយាយម៉មលីដាដែលតាមថាយប់នេះគឺជាយប់ដែលវែងបំផុតនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេវិបុលបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងយឺតដៃទាំងពីរក្តាប់ដំបងឈើយ៉ាងណែនរហូតដល់ចេញសរសៃដៃតាមកដដៃមាំមួនរបស់គេខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបដែលបក់មកប៉ះស្បែកហាក់បីដូចជាមុខកំបិតមុតស្រួតដែលចង្អាសាច់របស់គេជាចំណិតនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គេលីដាដាញាស់ទៅត្រើតដោយយកដៃខ្ទប់មាត់មិនឲ្យបញ្ចេញសំឡេងយំចេញមកឡើយខណៈដែលយាយមុំកំពុងសូត្រធម៌រងំក្នុងបំពង់កយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមដៃកាន់ខ្សែផ្កាំដែលធ្វើពីឈើក្រញូងយ៉ាងណែនភ្នែកពណ៌ក្រហមឆ្អៅទាំងគូនោះកាន់តែបង្ហាញខ្លួនច្បាក់ឡាងនៅពីក្រោយដើមជ្រៃធំដែលរឹកដ៏ធំសម្បើមរបស់វាព័ទ្ធជុំវិញព្រះវិហារចាស់ហាក់ដូចជាដៃបិសាចដែលកំពុងច្របាច់កអគារបុរាណនេះរាល់ជំហានដែលពួកគេដើរទៅមុខសំឡេងស្រែកធ្ងរដែលធ្លាប់តែឮពីចម្ងាយក៏ប្រែទៅជាសំឡេងសើចចំអកយ៉ាងគ្រលួចនិងញ័រញាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ព្រឺរោមប្រៀបដូចជាមានគេយកទឹកកកមកចាក់លើខ្នងស្រាប់តែមានស្រមោលខ្មៅស្រពិចស្រពិលមួយបានហុកចេញពីក្រោយដើមឈើរួចហោះកាត់មុខពួកគេយ៉ាងលឿនបំផុតបង្កជាខ្យល់គួតយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់លីដាដួលទៅលើដីខ្សាច់សើមវិបុលស្ទុះទៅគ្រានាងដោយក្តីបារម្ភប៉ុន្តែភ្នែករបស់គេនៅតែសម្លឹងមិនដាក់ពីប្រភពនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងភាពងងឹតយាយមុំស្រែកប្រាប់ដោយសំឡេងខ្លាំងថាកុំថយក្រោយឲ្យសោះចៅបើវាឃើញយើងខ្លាចវានឹងជញ្ជក់យកព្រលឹងយើងស៊ីជាអាហារមិនខានឡើយនៅចំពោះមុខពួកគេនាពេលនេះមិនមែនជាមនុស្សនិងមិនមែនជាសត្វព្រៃនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃអសុរកាយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជិតដល់ចុងដើមជ្រៃរាងកាយស្គមស្កាំងក្រៀមក្រោះសល់តែស្បែកដណ្ដាប់ឆ្អឹងខ្មៅរលីងហើយភ្នែកដែលក្រហមឆ្អៅដូចជាធ្យូងកំពុងឆេះនោះសម្លឹងមកពួកគេដោយក្តីគុំគួននិងស្រែកឃ្លានជាពន់ពេកយាយមុំបានបង្ខំចិត្តលាតត្រដាងការពិតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលគាត់លែកទុកថាវិញ្ញាណដ៏សាហាវនេះគឺជាអតីតចៅអធិការវត្តដែលត្រូវបានជន់ពាលសម្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតដើម្បីប្លន់យកសម្បត្តិវត្តកាលពីច្រើនទសវត្សរ៍សកមុនដោយសារតែកំហឹងនិងការចងពៀវិញ្ញាណនេះបានជាប់ចំណងមុនអាគមខ្មៅដែលគ្រូធ្មប់អាក្រក់បានសូត្រដាក់ទើបធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទៅចាប់ជាតិបានហើយប្រែទៅជាខ្មោចចង្រៃដែលយាមកាមទីនេះទាំងឈឺចាប់យេតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ឈប់ភាពរន្ធត់នេះវិពុលសួរដោយសំឡេងញញទោះបីគេព្យាយាមរក្សាភាពក្លាហានក៏ដោយយាយមុំលើកដៃដែលញ័រទៅត្រើតចុងអោលទៅកាន់រុនតូចមួយនៃជញ្ជាំងខាងក្រោយព្រះវិហារដែលត្រូវបានរឹសឈើគ្រប់ដណ្ដប់ជិតស្លុងយើងត្រូវតែយកក្បាលអាគមនិងឆ្អឹងដែលគេបញ្ចុះនៅទីនោះចេញទើបវិញ្ញាណនេះអាចដោះលែងបានប៉ុន្តែវាត្រូវការឈាមរបស់មនុស្សដែលកតញ្ញូដើម្បីដោះមុនវាគុំដ៏ខ្មៅងងឹតនោះឮដូច្នោះវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏ស្រែកក្រហ៊ីមយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ដីរញ្ជួយរួចមានហាម៉ាត់ដែលពោពេញដោយធ្មេញស្រួចបំរុងនឹងស្ទុះមកខំត្របាក់យកជីវិតញាក់ទាំង3លីដាបានត្រឹមតែអង្គុយបិទភ្នែកបួងសួង
ខណៈវិពុលសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមមបំផុតគេរត់សម្ដៅទៅរកជញ្ជាំងព្រះវិហារនោះយ៉ាងលឿនទោះបីជាដឹងថាខ្មោចព្រាយនោះកំពុងលូកដៃដេញតាមពីក្រោយក៏ដោយកម្លាំងដែលធ្លាប់តែត្រូវជញ្ជក់ចេញហាក់ដូចជាត្រឡប់មកវិញតាមរយៈសភាវគតិការពារមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងការចង់រំដោះវិញ្ញាណដ៏កំសត់ឲ្យបានស្ងប់ចិត្តនៅពេលដែលវិពុលទៅដល់ជញ្ជាំងគេបានឃើញប្រអប់ឈើទួចមួយដែលចងដោយអំបោះសិលពណ៌ខ្មៅគួរឲ្យខ្លាចខ្មោចព្រាយនោះបានលូកដៃដែលវែងអន្លាយនិងមានក្រចកមុតស្រួចមកចាប់ស្មារបស់វិពុលរួចកន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ហូរឈាមស្រោចលើអាវរបស់គេវិពុលស្រែកដោយការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែដៃរបស់គេមិនព្រមលែងពីប្រអប់អាគមនោះឡើយយាយមុំបានបោះខ្សែផ្កាំស័ក្តិសិទ្ធិទៅឲ្យវិពុលរួចស្រែកប្រាប់ឲ្យគេប្រើឈាមដែលហូរចេញពីរបួសលាបលើអំបោះសិលពណ៌ខ្មៅនោះភ្លាមនេះគឺជាវិនាទីស្លាប់រស់ដែលកំណត់វាសនារបស់ពួកគេទាំង3ក្នុងខណៈដែលពពួកខ្មៅងងឹតបាំងព្រះច័ន្ទជិតឈឹងធ្វើឲ្យវត្តចោលទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងភាពងងឹតសូន្យស៊ុងម្ដងទៀតស្របពេលដែលសំឡេងស្រែកចុងក្រោយរបស់ពិសាចលាន់លឺកោនឡើងជាខ្លាំងរហូតដល់រញ្ជួយអស់ព្រៃព្រឹក្សាដែលនៅជុំវិញវត្តចោលនោះវិបុលខំធ្មេញទប់ការឈឺចាប់ដៃដែលប្រឡាក់ឈាមជោកបានចាប់យកអំបោះសិលពណ៌ខ្មៅមកលាបយ៉ាងញាប់ញ័រតាមសម្ដីបញ្ជារបស់យាយមុំភ្លាមនោះអំបោះសិលដែលធ្លាប់តែមានពណ៌ខ្មៅស្រអាបក៏ប្រែជាបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមឆេះឆោលដូចរងើកភ្លើងរាវដាលពេញប្រអប់អាគមដែលគេកំពុងកាន់សំឡេងស្រែកដ៏គ្រងងាយពីខាងក្រោយព្រះវិហារដែលធ្លាប់តែគំរាមកំហែងបេះដូងមនុស្សក៏ប្រែជាសំឡេងយំសោកយ៉ាងអាណត់អាធមបំផុតខ្យល់ខ្មៅដែលឡោមពួតគោគេក៏ចាប់ផ្ដើមបោកបក់ចេញទៅខាងក្រៅវិញយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់លីដាត្រីយកដៃខ្ទប់មុខហើយអង្គុយចុះទាំងញាប់ញ័រយាយមុំមិនបង្អង់យូរឡើយក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌រំដោះគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងសំឡេងរបស់គាត់មានអានុភាពរហូតដល់ធ្វើឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញនោះហាក់បីដូចជាឈប់មានចលនាវិបុលមានអារម្មណ៍ថាឈាមរបស់គេកំពុងត្រូវបានប្រអប់នោះបឿតជញ្ជុកយកទៅប៉ុន្តែគេមិនព្រមលែងដៃឡើយគេបានឃើញស្រមោលព្រិលនៃវិញ្ញាណរាប់រយដែលជាប់ឃុំក្នុងវត្តចោលនេះកំពុងអណ្ដែតចេញពីទីងងឹតមករកពន្លឺដែលចេញពីដៃរបស់គេពួកគេមិនមែនមកដើម្បីសម្លាប់ឡើយប៉ុន្តែមកដើម្បីស្វែងរកការរំដោះភ្លាមនោះមានពន្លឺពណ៌សដ៏ធំមួយបានផ្ទុះចេញពីប្រអប់អាគមនោះជះពន្លឺពេញបរិវេណវត្តចោលទាំងមូលធ្វើឲ្យភាពងងឹតដែលគ្រប់ដណ្ដប់អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មុខនេះរលីសាបសូន្យទៅក្នុងមួយពព្រិចភ្នែកសំឡេងស្រែកចុងក្រោយបានលាន់លឺឡើងយ៉ាងវែងអាន្លាយរួចក៏ស្ងាត់ឈឹងទៅវិញជំនួសមកវិញដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំនៃខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍ពីមុនមកក្នុងវត្តនេះឡើយពពកខ្មៅដែលបាំងព្រះច័ន្ទបានរលាយបាត់អស់បន្សល់ទុកតែផ្ទៃមេឃដ៏ស្រឡះដែលមានហ្វូងតារារះព្រិចយ៉ាងស្អាតត្រកាលនៅពេលដែលវិពុលដឹងខ្លួនឡើងវិញគេឃើញខ្លួនឯងដេកលើស្មៅក្បែរព្រះវិហារចាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌មាសនៃពេលព្រឹកព្រលឹមបានចាប់ដើមរះចាំងជះមកលើកំពូលព្រះវិហារដែលបាក់បែករបួសលើដៃរបស់គេបានឈប់ហូរឈាមហើយប្រអប់អាគមនោះក៏បានคล้ายជាភ័ក្រផងបាត់ទៅហើយលីដាអង្គុយក្បែរគេទាំងទឹកភ្នែកហូរដោយភាពត្រេកអរចំណែកយាយមុំវិញកំពុងអង្គុយសមាធិយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅមុខព្រះវិហារយាយមុំបានងើបមុខមកញញឹមដាក់ពួកគេទាំងពីររួចនិយាយដោយសំឡេងស្រទន់ថាចប់ហើយកូនចៅបណ្ដាសានឹងការចងពៀដែលជាប់ជំពាក់តាំងពីចំនួនមុនទៅឬបានរំដោះហើយសំឡេងស្រែកនោះនឹងមិនវិលត្រឡប់មកវិញទៀតទេវិពុលងើបអង្គុយយឺតក្រឡេកមើលទៅខាងក្រោយព្រះវិហារដែលធ្លាប់តែជាកន្លែងគួរឲ្យខ្លាចឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែជាព្រៃឈើធម្មតាដែលមានសត្វបក្សីយំឆ្លាយឆ្លងគ្នាយ៉ាងពិរោធវត្តចោលដែលអ្នកភូមិធ្លាប់តែខ្លាចរអាឥឡូវនេះបានខ្លាយជាកន្លែងមានសិរីសួស្តីឡើងវិញវិពុលលីដានិងយាយមុំ
บ้านน้อมเนียดาวเจงปีวัดตามเพลลมแดนสระละทะเลวิปุลบานเรียนดังท่าผีบคลาหานนังจำเนือหรืออำเภอล้อคือจีอาวุธดอกเมียนอิทธิพลบำพดขนงกายกชนะเรือเพียบงงเงินจับปีทวายนุโมกเขมียนนามันแนหรือสำเลงใส่ปีกรอยพระวิเหียเตียดหลายหายวัดนี้ก็ไตรบานเนี่ยภูมิจับดามก่อสร้างหลังเว้นดำใบเจตีสการะบูเชียด้วยดามวิปุลเหนือแต่บ้องกระมาจังเกะหนึ่งดาวขนงไพรดอแดลปนแต่เลิกนี้เก้มันดาวดำใบรกเพียบอาถากำบังลายคือดาวดำใบกาเปียสันติเพียบในภูมิฐานระบอเกเรื่องราวในวัดเจ้าบ้านคล้ายเชวีรกถาได้ไตรบานเกนิเยบนต่อเนียปนใต้มันแม่นขนงในไพคลายหลายคือขนงในใจจำแนในปุ่นลื้อเลือเพียบงงเงิดแดสทัดในขนงจัดมนุษย์ครบรูปเจนีรอนตระ